So without wasting time, let's start with the new enzyme, that is a carboxypeptidase. I will share the screen. Just wait a second. Are you able to see the screen? Hello? Is it visible to you? Hello? Yes. This payment. Okay. Carboxypeptidase is our third enzyme. Uh, we are dealing with its action mechanism. So the name carboxypeptidase. Peptidase means it involves the peptide. Peptide are the part of protein. That means it act on the proteins, and carboxy is recognized, or you can say about the carboxyl group. It involves the activity or action on the carboxyl group. So as the name itself said, the involvement of carboxyl group and the peptide, so both these terms are included in the protein. So this enzyme act on the protein to terminate or to separate a single amino acid from the carboxylane. As you know, the whole protein or chain of peptide is involved of one carboxy terminal and one amino terminal, because a single amino acid have a carboxyl terminal and amino terminal, and as protein is made up from the different amino acids by forming the chain with the peptide bond. So we have so this enzyme did the action on a peptides or a protein to eliminate or to separate single amino acid from that whole protein or whole food material, you can say, to eliminate one single amino acid from the carboxyl terminal. So this is a digestive enzyme. That means it secreted by the pancreas. Pancreas is a one part of our digestive system. So all the proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes means those enzymes which are useful or which take participate in the digestion of a food. Those enzymes are called as proteolytic enzyme. So carboxypeptidase is a digestive enzyme, or you can say it is a proteolytic enzyme. In proteolytic enzyme, there are different types of enzyme or a different category of enzymes, and carboxypeptidase is one of them. Uh, proteolytic enzyme. All proteolytic enzymes are produced in pancreas and produced and secreted by pancreas, and they act on the food material and specifically on the proteins. आपण जे जे काय खातो दिवसभरात, ते जे काय सगळं आपलं स्टमक मध्ये जाणार आहे, तर त्या सगळ्या खाल्लेल्या फूड मटेरियलचं वेगवेगळे एन्झाईम डायजेशन करतात म्हणजेच काय, त्यांचं वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये कन्व्हर्जन करतात. आपण जे काय फूड मटेरियल खातो, इट इन्क्लूड्स कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, लिपिड्स, विटॅमिन्स, other important things. So all those materials have to be separated from our food material. So different kind of enzymes playing their respective roles to digest our food material and to get all the nutrients from that consumed food, and our body use those nutrients or nutritional elements from our food, and we did our regular activities like walking, talking, thinking, which required more energy. So all these activities, our daily activities, are done due to the consumed food, and that food is digested in different uh, necessary things like carbohydrate, protein, etc., etc., and those again digested by the different enzymes in their specific part or a single material, because you can say our body needs nucleotide
our body needs different amino acid to form different proteins which is necessary for activity of particular थिंग. तर आपण जे काही खातो त्यातनं आपल्याला डायरेक्ट तो प्रोटीन किंवा तो कार्बोहायड्रेट ती शुगर नाही मिळत. तर जे काही खातो त्याचं परत डिव्हिजन किंवा काय म्हणतात डायजेशन झालं पाहिजे. त्यातनं जे सिंगल गोष्टी मिळणार आहेत, कारण की जे कार्बोहायड्रेट आहे त्या कार्बोहायड्रेटमध्ये एक सिंगल कार्बोहायड्रेट अगेन वेगवेगळ्या गोष्टीनं बनलेला असतो. तर त्यातलं सिंगल न्यूक्लिओटाईड किंवा नॉट न्यूक्लिओटाईड सिंगल पार्ट जो आहे, जर समजा ग्लायकोजन घेतला आपण, तर ग्लायकोजन कशाने बनलेलं आहे आपण बघितलं लास्ट टाइम, इट इज मेड अप फ्रॉम द ग्लुकोज. तर आपण जे काही कन्झ्युम केलंय त्याचं वेगळ्या गोष्टीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्यातनं परत एक एक कंपाऊंड आपल्याला सेपरेटली आपल्या गरजेनुसार जेव्हा केव्हा आपल्याला ज्या गोष्टीची नीड असेल आपल्या बॉडीला त्याच्यानुसार आपल्याला ती गोष्ट कन्झ्युम करायला पाहिजे. जर समजा कोण एक्सरसाइज करत असेल, आपण एक्सरसाइज कधी करतो, अर्ली मॉर्निंग करतो. तर अर्ली मॉर्निंग आपण काही खाल्लेलं नसतं, पण आपण एक्सरसाइज करतो म्हणजेच आपली एनर्जी युटिलाइज होते, आणि एनर्जी युटिलाइज होते तर तुमची ऍक्टिव्हिटी तेवढी परफॉर्म होण्यासाठी जी स्टोअर केलेली एनर्जी आहे, काल रात्री जे तुम्ही खाल्लं असेल त्यातली जी एनर्जी आहे जी स्टोअर केलेली आहे ती युटिलाइज झाली पाहिजे कुठे. तर ती युटिलाइज होण्यासाठी डिफरंट एन्झाईम ड्युरिंग युअर एक्सरसाइज वर्क करत असतात, आणि जे खाल्लेलं किंवा स्टोअर केलेली एनर्जी आहे ती युटिलाइज करायचं काम आपल्या एक्सरसाइजच्या वेळेला आपल्या बॉडीतले एन्झाईम्स करतात. तर ती त्यावेळेची गरज आहे. जर तुम्ही एक्सरसाइज करत नसाल तर तुम्हाला मोर एनर्जीची गरज नाही. फक्त तुम्ही डेली ऍक्टिव्हिटी करताय, काहीतरी उठलंय आपलं आवरलंय आणि जस्ट बसून आहे खुर्चीवर किंवा पलंगावर, तर तुम्हाला जास्तीच्या एनर्जीची गरज नाही. पण तुम्ही एक्सरसाइज करताय म्हणजेच तुमचं काय म्हणतात ब्लड फ्लो वाढलाय, तुमचं हार्ट रेट वाढलेला आहे, बाकी तुमच्या मसल ज्या आहेत त्या ऍक्टिव्ह झालेल्या आहेत, त्यांना ऑक्सिजनची प्लस बाकी ब्लड सप्लाय जो आहे तुमचा तो फास्ट होतोय. तर त्याच्यासाठी ब्लड सप्लाय फास्ट होतोय, ऑक्सिजन सप्लाय मोर इनटेक पाहिजे तुम्हाला त्याच्यासाठी. तर बाकी सगळ्या तुमच्या होल बॉडी मधल्या सगळ्या सिस्टीम ऍक्टिव्हेट झालेल्या असतात त्यावेळेला. तर अशा प्रकारे जेव्हा ज्या गोष्टीची गरज असेल त्याच्यानुसार ती काय म्हणते ते मटेरियल त्या पार्टला बॉडी पार्टला प्रोव्हाइड करण्यासाठी डिफरंट एन्झाईम ऍक्टिव्हेट होतात आणि they are performing its role. So carboxypeptide is one type of a enzyme, digestive enzyme, which perform its activity on the food material which we consume to separate amino acids from the digested protein. And as it act on the carboxyl terminal, so it named as a carboxypeptidase. And another digestive enzyme is aminopeptidase, which act on the amino terminal or aminal terminal of that protein. We are not dealing with that, but we are dealing with the carboxypeptidase. And this carboxypeptidase enzyme have the EC number, enzyme commission number 3.4.17.1. Write down in your notebook. So as it have a first number as a 3, that means it involved or it is a subcategory of a hydrolase type of enzyme. Hydrolase means in this case involvement of water is necessary to perform its whole catalytic activity. And as in this case involvement of water is there, so it come under the class 3, that is a hydrolase. 3.4 is recognized as acting on a peptide bond. Peptide bond are the part of a protein, so this enzyme acts on a protein. That's why it's acting on a protein is its specific characteristics. That's why the second digit, that is a 4, come because it acts on a peptide bond. 3.4.17, 17 is for the, it acts on a metallic carboxypeptidase. That's why this is the second category or a second characteristics of this particular enzyme, metallocarboxypeptidase. So 17 is for its this characteristic. Then the 3.4.17.1, one is stand for the carboxypeptidase. On the metallocarboxypeptidase type, there is a specific subcategory, that is a carboxypeptidase. Only carboxyl it acts on only carboxy terminal of peptide.
आय थिंक नावावरनं त्याचं स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे हे तर कळालं असेल. कार्बोक्सिल पेप्टिडेज इट ऍक्ट्स ऑन अ पेप्टाइड बॉन्ड ॲट द कार्बोक्सिल टर्मिनल टू सेपरेट amino acids from whole peptide chain. This is the structure how it acts on the peptide. As you can see in this structure, ती जी झिगझॅग चेन झिगझॅग लाईन मारलेली आहे ना, मी इथं कर्सर फिरवते तेव्हा दिसतो का तुम्हाला? दिसतो का तुम्हाला कर्सर मी फिरवताना? हो दिसतो. हा, इथं ही जी झिगझॅग लाईन दिसते ती म्हणजे रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन आहे. आणि हा जो एक ग्रुप आहे त्या झिगझॅग चेन पासून NH, CHR, C डबल O इथपर्यंतचा जो हा एक नायट्रोजन आणि दोन कार्बनचा जो ग्रुप आहे तो म्हणजे एक अमिनो ऍसिड झाला. बाकीचा हा जो NH, CH त्याच्यानंतर CH2 आणि बाकीची बेन्झिन रिंग आणि इकडं कार्बोक्सिल टर्मिनल दिसतो तुम्हाला पिंकिश कलर मध्ये, हा एक तुमचा दुसरा अमिनो ऍसिड असेल जो कार्बोक्सिल टर्मिनलचा असेल. तर तुमच्या डिफरंट अमिनो ऍसिड जेव्हा एकत्र एकमेकाला अटॅच होऊन प्रोटीन तयार करतात तर त्यात थाउजंड्स ऑफ प्रोटीन असतील किंवा हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन असतील, तर त्यातला कार्बोक्सिल टर्मिनल पासून एक एक अमिनो ऍसिड सेपरेट करण्याचं काम हा एन्झाईम करतो विथ द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ वॉटर और विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. तर जेव्हा वॉटर ऍक्ट होईल किंवा वॉटर तिथं इन्व्हॉल्व्ह होईल आणि बाकीची ऍक्टिव्ह साईट मधले जे अमिनो ऍसिड असतील ह्या एन्झाईमच्या, तर ह्या सगळ्यांच्या हेल्पनं तुमचा एक एक अमिनो ऍसिड त्या होल प्रोटीन मधनं सेपरेट होणार आहे. तर रिॲक्शन बघू शकता तुम्ही. द लेफ्ट कॉर्नर structure is the whole protein with the involvement of water. When carboxypeptidase act on this substrate, protein is your substrate, then one amino acid with the carboxyl end is get separated with the carboxyl and amino terminal get separated, and we got rest of the chain lacking one amino acid. And again there is a carboxyl end you can see on the right corner, and then again by the action of this enzyme we get the second amino acid separated from the rest of protein chain, polypeptide chain. कळते. ह्या अलीकडच्या स्ट्रक्चरमध्ये लेफ्ट साईडच्या स्ट्रक्चरमध्ये बघा, ती झिगझॅग चेन म्हणजे बाकीचे अमिनो ऍसिड असतील आणि इथं दोन अमिनो ऍसिड आहेत सध्या जे मी स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. आणि त्यातला पहिला अमिनो ऍसिड ह्या एन्झाईमच्या ऍक्शनमुळे सेपरेट होतोय, जसं की स्ट्रक्चर इकडं राईट साईडला दाखवलेलं आहे प्लसच्या नंतरचं. तर ते होल एक अमिनो ऍसिड विथ बोथ द एंड कार्बोक्सिल अँड अमिनो ते तुम्हाला दिसत आहेत. तर एक हा होल अमिनो ऍसिड तुम्हाला मिळेल आणि ही बाकीची चेन मिळेल ज्याच्यात आता सध्या इथं एकच अमिनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. तर अशा प्रकारे एक एक अमिनो ऍसिड सेपरेट होतील. आणि हे का सेपरेट करायचंय, कारण की जे काही आपण खाल्लेलं आहे त्यातनं जेव्हा डायजेशन होऊन डिफरंट प्रोटीन्स आपल्याला मिळतील, ते सगळेच्या सगळे आपल्याला जशाला तसे उपयोगी नाही आहेत. तर त्यातले काही काही अमिनो ऍसिड हे सेपरेट होऊन जेव्हा आपल्या सेल्समध्ये रेप्लिकेशन होते, ट्रान्सक्रिप्शन होते, ट्रान्सलेशन होते, त्यावेळेला आपल्याला स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड हवेत टू सिंथेसाइज अ न्यू प्रोटीन विच इज हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी ऍक्टिव्हिटीज or our motions or our other purposes. तर तो पर्टिक्युलर प्रोटीन आपल्या बॉडीमध्ये तयार होण्यासाठी खाल्लेल्या गोष्टीतनं आपल्याला सगळंच मिळतं असं नाही, पण खाल्लेल्या गोष्टीतनं आपल्याला डिफरंट काय म्हणतात ही बेसिक स्ट्रक्चर्स जे आहेत ते मिळतील आणि त्याच्यातनं आपण आपल्याला जे हवं आहे ते सिंथेसाइज करू शकतो बॉडीमध्ये. तर हे जे सेपरेट झालेले अमिनो ऍसिड आहेत तर ते आपल्याला पुढच्या आपल्या बॉडीतल्या सेलमधल्या रेप्लिकेशन ट्रान्सक्रिप्शन ह्या ज्या प्रोसिजर आहेत त्या प्रोसिजरमध्ये हे अमिनो ऍसिड युजफुल कन्झ्युम करू आपण. आणि त्याच्यापासून आपल्याला हवं ते प्रोटीन आपली बॉडीला जे जे त्या त्या पर्टिक्युलर ऑर्गन्समध्ये जो कुठला प्रोटीन हवाय तो प्रोटीन सिंथेसाइज व्हायला हे अमिनो ऍसिड तिथे हेल्पफुल असणार आहे. तर आपण जे खातो त्यातनं हे अशा प्रकारे डायजेशन होऊन ते दुसऱ्या पर्पजसाठी युजफुल होतं. कळतं मी काय बोलतेय ते? हो मॅडम.
This is the some information about this enzyme. Carboxypeptidase, as you know, it is a digestive enzyme. The first three-dimensional structure म्हणजे काय हे मी सांगितले किंवा ते तुम्हाला माहित पण आहे ऑलरेडी. फर्स्ट मध्ये काय असतं, फक्त सिंगल पॉलिपेप्टाइड चेनचा सिक्वेन्स असतो, अमिनो ऍसिडचा सिक्वेन्स असतो. सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये किती अल्फा शीट, सॉरी किती अल्फा हेलिक्स, किती बीटा प्लेटेड शीट, ते सगळं किती आहेत, किती पर्सेंटेज मध्ये आहेत, ते सगळं जे काय असतं ते सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये येतं. थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये त्यातले जे बॉन्ड अँगल्स असतात किंवा जे आपण म्हणतो की प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये 100 अमिनो ऍसिड आहेत, 200 अमिनो ऍसिड आहेत, 250 आहेत, ते 250 अमिनो ऍसिड असतील तर ते एकमेकांसोबत कसे बाइंड झाले, सिक्वेन्स तर आपल्याला कळालाय, पण जेव्हा ते एकमेकांसोबत किंवा त्यांचं रोटेशन होईल आणि त्यांचं 3D स्ट्रक्चर जे आहे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर म्हणू शकता तुम्ही त्याला, ते जेव्हा फॉर्म होईल तर एकमेकांसोबत किती अँगल मध्ये, कुठल्या पोझिशन मध्ये ते अमिनो ऍसिड एकमेकांसोबत बाइंड झाले, हे जे सगळं काय त्याची कोर स्ट्रक्चर म्हणू शकता किंवा त्याचं डायमेन्शन जे आहे प्रत्येक अमिनो ऍसिडचं एकमेकांसोबतचं, तर ते सगळं तुम्हाला थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये कळतं. तर दिस थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज वॉज फर्स्ट टाइम solved by a scientist, that is William Lipscomb, in 1967. You have to remember this name. Who first time solved the three-dimensional structure of carboxypeptidase? Then your answer should be William Lipscomb in 1967. एक सेकंड. Then this enzyme is a single. This enzyme contains 307 amino acid in a single polypeptide chain. That means this information is about its primary structure, amino acids. Carboxypeptidase A has a compact shape with ellipsoidal shape, and dimensions are 50 into 42 into 30 38 angstrom. जेव्हा आपण थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर एखाद्या अमिनो ऍसिडचं, सॉरी, एखाद्या प्रोटीनचं तयार करतो किंवा एन्झाईमचं तयार करतो, तर त्याचे वेट, हाईट आणि थर्ड डायमेन्शन जी असते, आपण चार चार डायमेन्शन मेजर नाही करू शकत, 3च डायमेन्शन मेजर करू शकतो. तर ह्या 3 डायमेन्शन मध्ये एवढ्या आकाराचा तो एन्झाईम आहे. जर तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर बिल्ड केलं तर एवढ्या आकाराचा तो एन्झाईम आहे, आणि त्या तेवढ्या आकारामध्ये 307 अमिनो ऍसिड एकमेकांसोबत कॉम्पॅक्टली बाइंड झालेत अँड फॉर्मिंग द होल एन्झाईम. Enzyme contains 38% alpha helix and 17% beta sheets. Uh, this enzyme, for the activity of this enzyme, zinc ion, zinc ion is essential, because if zinc ion is not there, then this enzyme lost its activity. So you can say zinc ion is its cofactor to perform its catalytic activity. Zinc ion is must be there, and this zinc ion binds with the different amino acids to form whole compact structure, and then only carboxypeptidase can perform its catalytic activity. So this zinc ion is located in a groove म्हणजे सेंटरचा जो पार्ट असतो. आता इथं जे काय मी सांगते ते इट इज रिगार्डेड विथ द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एन्झाईम. ऍक्टिव्ह साइट लास्ट आपल्या सुरुवातीच्या लेक्चरच्या वेळेला ऍक्टिव्ह साइट कसं असतं ते मी सांगितले. जर समजा हॅलो, हां, जर समजा हे तुमचं जे पॉकेट आहे किंवा ही जी साईट आहे, ही जर तुमची ऍक्टिव्ह साईट असेल तर इथं तुमचं सबस्ट्रेट येऊन बाइंड होणार आहे. तर ह्या ही जी मधला पोर्शन आहे ह्या ऍक्टिव्ह साईटचा, तर ह्याला ग्रूव म्हणायचं. जो सेंटरचा पार्ट आहे ऍक्टिव्ह साईट मधला तो म्हणजे ग्रूव, सेंट्रल पार्ट. ह्या सेंट्रल पार्ट मध्ये इथं झिंक आयन
आणि ऍक्टिव्ह साईट मधले हे जे अमिनो ऍसिड असतील, जे 2, 4, 5 काय अमिनो ऍसिड असतील, तर त्या अमिनो ऍसिड सोबत झिंक आयन ह्या सेंट्रल पार्ट मध्ये अशी काहीतरी बॉन्डिंग तयार करतो की जेणेकरून हे यातले 3 अमिनो ऍसिड पर्टिक्युलरली इन्व्हॉल्व्ह होतात किंवा इथं एक स्ट्रक्चर तयार करतात. आणि ह्या स्ट्रक्चरच्या अवतीभोवती, आता समजा हे तुमची ऍक्टिव्ह साईट आहे, इथं हा माझे हे 4 बोट म्हणजे झिंक आयन आहे असं समजा. तर जेव्हा हा झिंक आयन इथं जाऊन असा बाइंड होईल आणि ही जी रेस्ट ऑफ द उरलेलं जे हे पोर्शन आहे, तर इथं तुमचा सबस्ट्रेट म्हणजे या केसमध्ये प्रोटीन आहे. तर प्रोटीन इथं येऊन ह्या उरलेली जी ही इकडचा पोर्शन आहे, माझ्या हँडच्या राईट अँड लेफ्ट साईडला बघू शकता. तर ह्या काय म्हणतात, ह्या उरलेल्या पोर्शन मध्ये तुमचा प्रोटीन येऊन बाइंड होणार आहे. आणि तो बाइंड झालेला सबस्ट्रेट आहे, त्या सबस्ट्रेट पासून कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड पासून एक एक अमिनो ऍसिड सेपरेट होणार आहे. आणि पहिला अमिनो ऍसिड सेपरेट झाल्यानंतर इकडून ही चेन जी आहे, इकडून बाइंड होणार आहे तुमचा प्रोटीन, तर ती पुढे पुढे सरकत जाईल आणि एक एक अमिनो ऍसिड त्यातनं सेपरेट होत जाईल. तर हा दिस झिंक आयन this zinc ion is located in the groove म्हणजे सेंटर पार्टला लोकेट झालेला आहे. अँड इट कोऑर्डिनेट विथ 2 हिस्टिडीन साइड चेन. these साइड चेन्स आर ऑफ कार्बोक्सिल पेप्टिडेज एन्झाईम. म्हणजेच हे जे अमिनो ऍसिड आहेत ते कुठले आहेत, तर कार्बोक्सिल पेप्टिडेज एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साइड मधले हे 3 अमिनो ऍसिड आहेत. 2 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टिडीन अँड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुटामेट. ह्या साईड चेन आहेत, म्हणजेच काय आहेत, त्या ह्या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साईट मधले हे 3 अमिनो ऍसिड आहेत, जे की झिंक आयन सोबत कोऑर्डिनेट करतात किंवा बॉन्ड फॉर्म करतात. अँड देन ओनली दिस एन्झाईम कॅन परफॉर्म इट्स कॅटालायटिक ऍक्टिव्हिटी. सो अगेन यू हॅव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस अमिनो ऍसिड्स from the active site of carboxypeptidase, 2 histidine amino acids, histidine 196 and histidine 69, and 1 glutamate, that is a glutamate 72. And also this zinc ion uh, is coordinate with the water molecule, because this enzyme come under the class 3, that is the hydrolase enzyme. That means involvement of water is necessary. So when water molecules get involved, this water is bind with the zinc, not with the enzyme, actual enzyme. It binds with the cofactor, that is a zinc, and then it performs its activity. So loss of zinc, that means if uh, active site, then it of activity. Because unless and until cofactor and water are not get involved, this enzyme cannot perform its activity. So involvement of water and binding of a zinc is necessary thing to perform its activity. This large pocket near zinc ion accommodate the side chain of the terminal residues of the peptide residues. जसं मी सांगितलं, जेव्हा हा झिंक मॉलिक्यूल ऍक्टिव्ह साइड मध्ये जाऊन बाइंड होणार आहे सेंट्रल ग्रूव्ह पार्ट मध्ये, तेव्हा त्याची साईडचा जो रिकामा स्पेस आहे किंवा त्याचा साईडचा जो एरिया आहे, त्या एरियामध्ये आपला जो सबस्ट्रेट आहे, सबस्ट्रेट इथं कोण आहे, पेप्टाइड आहे. पेप्टाइड म्हणजेच प्रोटीन आहे. तर तो पेप्टाइड जो आहे तो तिथं येऊन बाइंड होईल आणि त्याच्यापासून एक एक अमिनो ऍसिड सेपरेट मिळेल आपल्याला. स्ट्रक्चर काढून घेतलं का तुम्ही, का तुम्ही तुमच्या नोट्स काढताना काढून घ्याल बुक मधनं? हॅलो, हा मॅम, घेऊ का काढून, काय नंतर काढू? कसं पण मी ही नोट तुम्हाला प्रोव्हाइड नाही करणार, तुम्हाला स्वतःलाच तुमच्या नोट्स काढायला लागतील. जे मी लेनिंजर स्ट्रायची बुक दिली आहे ना तुम्हाला हो ग्रुपवर, त्यातनं बघून काढा. पण मी हे 2-3 पुस्तकातनं काढले, मी बहुतेक मी वर लिहिले कशातनं काढले. हा, ही माझी नोट्स स्ट्रायर मधनं काढलेली आहे आणि थोडंफार गुगलवरचं आणि थोडं लेनिंजरचं असेल, पण बेसिकली हे सगळं जे आहे ते स्ट्रायर मधलं आहे. तर तुम्ही पण शकता. काय म्हटलं? ते तुम्ही टेस्ट दिली ना, मला असाइनमेंट दिली ना, त्यातली लॉंग क्वेश्चन किती पाण्याची हवे तुम्हाला?
असं काही नाहीये की किती पानाचं आहे. तुम्हाला वाटलं पाहिजे की जर समजा हा क्वेश्चन 12 मार्कला आला किंवा 8 मार्कला आला तर किती डेटा पाहिजे त्याच्यात, त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचं आन्सर तयार करा. हा आहे ठीक असं आहे कॉपी चालेल. पेस्ट करू नका पुस्तकातलं, पण वाचून तुम्हाला काय इम्पॉर्टंट वाटतं त्याच्यानुसार ते राईट डाऊन करा आन्सर. 2 पानाचे आले तरी चालतील ना? स्पेसिफिक आहे ना एवढं? काय काय आवाज तुमचा क्लिअर नाही, सॉरी. लॉंग क्वेश्चन म्हणले तुम्ही दिलेले 2 पेजचे आले तरी स्पेसिफिक आहे ना? हो हो आहे, पण तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर असायला पाहिजे जे तुम्ही लिहिता त्यातनं. लेंथचा काही प्रश्न नाही, किती लेंथचा आहे, फक्त इम्पॉर्टंट थिंग्स ज्या आहेत त्या रिलेटेड त्या सगळ्या इन्व्हॉल्व्ह झाल्या पाहिजे त्याच्यात. झालं स्ट्रक्चर काढून घेऊ पुढचं. हा मॅम. Okay. There are two different facets of catalytic mechanisms are involved, particularly induced fit and activation of water. Induced fit म्हणजे मला वाटतं मी स्टार्टिंगच्या आपल्या लेक्चरमध्ये सांगितलंय, whenever the enzyme and substrate are reacting with each other, either they perform lock and key model or induced to feed model. लॉक अँड की मध्ये काय असणार आहे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यानुसार काय म्हणतात अकॉर्डिंगली तुमच्या एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साईडचं स्ट्रक्चर असणार आहे. त्यामुळं सबस्ट्रेट आणि एन्झाईम हे दोघं एकमेकाला परफेक्टली फिट होणार आहेत किंवा परफेक्टली एकमेकासोबत बाइंड होणार आहेत, अँड देन ओनली they perform its catalytic activity. And if the structure of active site and structure of a substrate are not resemble with each other, then when the substrate get bind with the enzyme, the structure of active site modulate itself मॉलिक्युलर according. इंटरॅक्शन आहे ना मॅडम? काय त्यांच्या दोघातल्या मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन ती फिट होणार ना? हा, मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आहे त्याच्यानुसार त्या ऍक्टिव्ह साईटचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा तो काय म्हणता येईल, तो जो पोर्शन आहे ऍक्टिव्ह साईटचा तो तशा प्रकारे मॉडिफाईड होईल किंवा स्वतःला मॉडिफाय करून घेतो. जसं तुमच्या सबस्ट्रेटचं स्ट्रक्चर आहे, जसा सबस्ट्रेटचा शेप आहे, झिगझॅग आहे, ट्रायंग्युलर आहे, रेक्टँग्युलर आहे, सपोज मी सांगते फक्त तुम्हाला, तसा ऍक्च्युअल शेप नसतो तिथं. शेप कसा असणार आहे, जे आता हे तुमचं स्ट्रक्चर आहे, आता इथं आपण बेन्झिनची रिंग काढली आहे किंवा आता इथे हे अमिनो ऍसिडचं हे स्ट्रक्चर आहे, तर अशा टाईपचं जर काय तर स्ट्रक्चर आहे, एक बेन्झिन रिंग आहे आणि इकडे जे तुमच्या साईड चेन आहेत NH3 आणि CO, तर हे काय आहे, एका साईडला ट्रायंग्युलर झालं, एका साईडला रेक्टँग्युलर, हे अशा टाईपचं जर काय तर तुमचं स्ट्रक्चर आहे, तर पर्टिक्युलर तशा टाईपचीच तुमची ऍक्टिव्ह साईटची ते पॉकेट जे आहे ऍक्टिव्ह साईट ते तशा शेपमध्येच असायला पाहिजे. तर जर ते तसं नसेल, तशा शेपमध्ये नसेल, म्हणजे लॉक अँड की मॉडेल जर तिथं परफॉर्म होत नसेल, तर इंड्यूस फिट मॉडेल तिथं परफॉर्म होतं. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, active site modulate itself and then substrate get fit into the active site of that particular enzyme and then perform its rest of the activity. So in this case, in this carboxypeptidase enzyme, induced fit model or induced fit activity is performing, the binding of a substrate is accompanied by many changes. जसं आता ते कोण विशाखा बोलली ना, तसं विशाखा म्हटलं की काही चेंजेस होतात तिथं मॉलिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आणि त्याच्यानुसार ऍक्टिव्ह साईटचं स्ट्रक्चर चेंज होतं आणि सबस्ट्रेट तुमचा जो आहे तिथं बाइंड होतो आणि बाकीची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म होते. अँड सेकंड ही झाली पहिली स्टेज. आणि दुसरी काय, ऍक्टिव्हेशन ऑफ वॉटर, द झिंक आयन. फक्तच वॉटरची इन्व्हॉल्वमेंट असून भागत नाहीये, तर तिथं झिंक आयन पण असला पाहिजे. unless and until it cannot perform its activity. The zinc ion at the active site increases the reactivity of the bound water molecule. कारण की जर झिंक आयन आहे पण वॉटर नाहीये तरी पण ऍक्टिव्हिटी तुमची होणार नाहीये, आणि वॉटर आहे पण झिंक नाहीये तरी पण तुमची ऍक्टिव्हिटी होणार नाही. तर जेव्हा वॉटर मॉलिक्यूल तिथं बाइंड होईल
त्याच्यानंतर त्याची ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे नुसतं वॉटर बाइंड होऊन चालणार आहे का, तर नाही, त्यातले आयन्स पण म्हणजे H+ आयन जो आहे तो पण सेपरेट झाला पाहिजे. तो जे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे त्याची मेकॅनिझम, तर त्यावेळेला त्यातले H+ आयन जे आहेत ते कुठेतरी इन्व्हॉल्व्ह होणार आहेत ना, तर त्यांची जी इन्व्हॉल्वमेंट आहे, रिॲक्टिव्हिटी आहे ती बाइंड होण्यासाठी, म्हणजेच ऍक्टिव्हेशन ऑफ वॉटर इज द सेकंड काय म्हणता येईल, second step of activity of a catalytic mechanism of this enzyme. So here we will stop today's lecture, and in next lecture we will deal with the how this enzyme perform its activity. Okay, जे आतापर्यंत सांगितलं ते समजलंय का? हा मॅडम समजलं. कार्बोक्सिपेप्टिडेज एन्झाईम काय आहे, तर इट इज अ प्रोटिओलायटिक एन्झाईम और अ डायजेस्टिव्ह एन्झाईम, म्हणजेच डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये युजफुल असणार एन्झाईम आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आहे म्हणजेच डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधले जे पार्ट आहे त्यापैकी कुठल्या तरी एका पार्ट मधनं तो सिक्रेट झाला पाहिजे, तर तो पर्टिक्युलरली पॅनक्रियाज मधनच फक्त सिक्रेट होतो आणि मग तो त्याची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करतो. तर इट इज अ डायजेस्टिव्ह एन्झाईम, कंसात तुम्ही प्रोटिओलायटिक असं पण लिहू शकता, अँड इट इज सिक्रेटेड बाय पॅनक्रियाज. इट ऍक्ट्स ऑन अ पेप्टाइड टू क्लीव the peptide or to separate the amino acid from the peptide by its carboxyl end. कार्बोक्सी पेप्टिडाइज आहे म्हणजे कार्बोक्सिल एंड पासून सेपरेट करण्यासाठी हा एन्झाईम ऍक्ट होणार आहे. आणि ह्याच्यात दुसरं इम्पॉर्टंट म्हणजे इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ वॉटर, इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ झिंक. झिंक इज अ को फॅक्टर, आणि जर झिंक नसेल तर एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म नाही होणार. ओके, कळालं इथंपर्यंत? हॅलो. हा मॅम समजले. ओके, चालतंय. आपण भेटू नेक्स्ट लेक्चरला, आणि आठवणीने पंकज सरांना नंतर जाधव सरांचं लेक्चर झाल्यानंतर विचारा की दुपारी कुठे जॉईन व्हायचं म्हणून. तर जसं सांगतील तसं करा. चालतं, चलो बाय बाय, थँक्यू. बाय, सर, थँक्यू. सर, जाधव सर, कोण आले नेक्स्ट लेक्चरला? हॅलो. ओके, मला वाटतं सर आलेत, तर सर कंटिन्यू करतील. ओके, थँक्यू. हा. हॅलो, थँक्यू. ओके ओके. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all of you. So, okay. पेपर इंडस्ट्री चालू आहे ना रे? Yes? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, ठीक आहे. ओके ओके. Okay, right. Join as early as possible, right? So we were discussing on various points regarding, say, and so on, right? So I'll show you screen. Right?
Those who are not attached, tell them to join. Okay, fine. Right. Hope it is visible to all. Yes, sir. This Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Fine. 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 So in previous discussion, we had already discussed various parts regarding paper industry, when it is invented, when it is produced by handmade, and what is the role of Spanish people in the manufacture of paper industry. Then as far as Indian point of view, which state who produced first time paper mill, we can say manufacturing of paper mill, and how paper and this one pulp industry sector play important role in Indian economy, and various inputs in paper industry like water, chemicals, fibers. These are the say input consumptions, and definitely your product is output of that particular equipment, say product, and what do you call that? Uh, how how much percent of how much kilogram of say paper can be consumed by person as far as India is concerned, and industrial growth how depend on the paper, and so on. Right? इथपर्यंत आपण बऱ्यापैकी पाहिलं होतं. ठीक आहे. ऐकू येते? ऐकू येते? हो येते. हाँ सर. हो सर. येते व्यवस्थित. ठीक आहे. बाकीच्यांना मेसेज करा, जे कोणी आता इकडून हे झालेले आहेत त्यांना रिजॉईन करायला सांगा. how 100% company required paper for the managing and maintenance paper, right? So we already is what type of raw material used for making paper, what is the characteristics of the wastewater coming from the industry, then how they generate the water, how chemicals and different chemicals play important role in production of paper, recycling coming from the paper, how we, and how we can minimize the in manufacturing of paper. ठीक आहे नाही, हे आपण बघितलंय. बाबा पेपर इंडस्ट्रीची हिस्ट्री काय आहे, जगामध्ये केव्हा आला, भारतामध्ये केव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग कधी सुरू झालं, आणि इंडियन इकॉनॉमीमध्ये करंट स्टेटस काय आहे पेपरचं कंपोजिशन काय आहे, त्याला इनपुट्स काय काय लागतात, आउटपुट त्याचं काय काय आहेत, त्याचं केमिकल रोल काय आहे, आणि हे सगळं तयार होत असताना वाईल प्रोडक्शन ऑफ दिस पेपर whatever amount or type or qualitative or quantitative type of effluent coming from that industry, how we can treat that effluent. बरोबर? ऐकू येते? आवाज येतोय? हो सर. आवाज येतोय? एखादं कोणते अनम्यूट राहू देत चला, म्हणजे मग काय होईल, मला आवाज येत नसेल तर मला कळतं. तर हे आपण बऱ्यापैकी पॉईंट्स डिस्कस ऑलरेडी केले होते. मग त्यातलं वूड बेस्ड इंडस्ट्री कशी आहे, ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कशी आहे, वेस्ट पेपर जे काही तयार होतं त्याचं रिसायकलिंग कसं केलं जातं, कल्चरल पेपरमध्ये काय येतं, बॉन्ड पेपर म्हणजे काय, क्राफ्ट पेपर म्हणजे काय, मल्टीलेअर पेपर म्हणजे काय, सिक्युरिटी पेपर म्हणजे काय, आहे की नाही, ग्रीस फ्री पेपर म्हणजे काय, इलेक्ट्रिकल ग्रेड पेपर, मोबाईलचं स्ट्रिप्स, कवर, पॅकेज, ट्रान्सपोर्ट, सगळं तुमचे बोर्ड, डिजिटल बोर्ड,
सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये काय होतात येतात. आपण इनपुट्स पण बघितले होते, रॉ मटेरियल, वॉटर, एनर्जी, केमिकल, लेबर, नॉन फायब्रस ॲडिटिव्ह वगैरे वगैरे. पल्प तयार होतो आणि पल्प परत प्रोसेसिंग करून आपण काय करतो त्याचं पेपरमध्ये रूपांतर करतो. पण ॲट द सेम टाइम देअर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वॉटर, सॉलिड वेस्ट अँड एअर पोल्युशन्स, राईट. सो हाऊ पल्प इज फॉर्म ते पण आपण बघितलं होतं. मग सगळ्यात पहिली स्टेप येते की ब्लिचिंग ऑपरेशन्स. ब्लिचिंग म्हणजे काय म्हटलं होतं आपण? येस येस Whitening. एनीबडी? येस, हॅलो. Removing बोला बोला. हा बोला, काय म्हणाला? रिमूव्हिंग म्हणजे कलर रिमूव्ह करायचा किंवा काही व्हाइटनिंग. काय म्हणतात? Yes, correct. हा. In order to remove the solid waste, in order to remove the dyes, in order to remove the unwanted things in that particular product, say in short way we can say that a whitening. आपला प्रोडक्ट हा शुभ्र फॉर्म मध्ये, प्युअर फॉर्म मध्ये करण्यासाठी आपल्याला काही रिमूव्ह करावं लागत असेल तर दॅट पार्ट इज नथिंग बट ब्लिचिंग, है ना. म्हणजे आपण त्याला वेगळे ट्रीटमेंट देतो, क्लोरीनची ट्रीटमेंट देतो, क्लोरीन डायऑक्साईडची ट्रीटमेंट देतो, ओझोनची देतोय, ऑक्सिजन देतोय, पेरॉक्सिडाइज देतोय. म्हणजे टोटल कंटेंट ऑफ अनवॉन्टेड थिंग्स इन द पेपर effluent we just remove it by using various chemicals and we make them a total chlorine free product, है की नाही. Yes, am I audible? हा सर. Yes, fine. Okay, fine. If anybody is waiting, then just tell them I'm here to catch them, right? Okay, fine. So first point is what? Bleaching. In that we bleach your product in a such a way that we just remove the unwanted things by using various chloride, chlorine, and there are subproduct like chlorine dioxides and oxygen and ozone and peroxidized H2O2. हे करून आपण त्याला ब्लिचिंग, दीज आर द ब्लिचिंग एजंट्स. शॉर्ट वे मध्ये सांगायचं म्हणजे हे सगळे काय ब्लिचिंग एजंट्स आहेत. आणि ज्याच्याकरून आपण ॲग्रिकल्चर वेस्ट असेल, वूड असेल किंवा रिसायकलिंग असेल, त्यामधून आपण केमिकल प्रोसेस किंवा बायोलॉजिकल प्रोसेस देऊन, केमिकल प्रोसेस देऊन आपण त्याचा रूपांतर, लाकडाचं रूपांतर ब्लॅक लिकर मध्ये करतोय आणि त्याचं पल्प मध्ये रूपांतर करतोय. अँड देन वी गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिक साईज, थिन साईज, डिपेंड अपॉन द काय म्हणतो जशी मागणी असेल त्या पद्धतीने आपण त्यांना पुरवठा करतोय. जसं पल्प आणि पल्प नंतर पेपर. ओके, इथं तुम्हाला तुमच्या समोर यू हॅव वन डायग्राम, वन इमेज. त्याच्यामध्ये एक लाकूड दिसतंय, लाकडाचे चिप्स केले, चिप्स परत हायड्रॉक्साईड आणि सोडियम डायसल्फेट टाकून व्हाईट लिकर मध्ये रूपांतर केले, व्हाईट लिकरचं ब्लॅक लिकर मध्ये रूपांतर केले आणि ऍट द सेम टाइम देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट पल्प. आता जर तुम्ही पेपरचे टाइप्स बघितले असतील, आवाज येतोय? हा सर येतो. If you study the types of paper, then you immediately recognize. See, I'll show you. I'll go back and show you again types of paper. See, industrial paper. साधं गणित आहे. इंडस्ट्रीमध्ये हा एक टाईप आहे पेपरचा, इंडस्ट्रियल पेपर. त्यामध्ये क्राफ्ट पेपरची आपल्याला गरज असते, पेपर बॉन्ड्सची आपल्याला गरज आहे की नाही. तिथं मल्टीलेअर बोर्ड तुम्हाला लागतो. अशा इंडस्ट्रियल पेपर बनवण्यासाठी वी यूज दिस येस. आता लक्षात आलं का? क्राफ्ट पल्प. हा सर. So 90% chemical pulping and 2/3 total pulping is done by craft process.
MCQ साठी हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे. हाऊ डॉट केमिकल पल्पिंग अँड डॉट टोटल पल्पिंग इज डन बाय क्राफ्ट प्रोसेस किंवा 90% केमिकल पल्पिंग अँड 2/3 टोटल पल्पिंग इज डन बाय विच प्रोसेस? Craft process. So why they use craft process? Why not they use other processes? The reason is that the chemical efficiency of craft process is about 90%. nearly equal to 100%. Means it is 97%, but nearly equal to 100%. The reason why they select this is a Craft recovery. process. Yes. Yes, so this is the craft process. Now we'll go towards water generation. है ना? The characteristics and the amount generated wastewater from pulp and paper industry is depend upon type of manufacturing process. म्हणजे तुम्ही केमिकल प्रोसेस वापरताय, सेमी 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 केमिकल वापरताय, फिजिकल केमिकल वापरताय, तुम्ही कोणती प्रोसेस वापरताय त्याच्यावरून तुमच्या कंपनीतून निघणाऱ्या वेस्टची कॅरेक्टरिस्टिक कशी असेल, तुम्ही कोणती टेक्नॉलॉजी वापरताय, तुमची रिकव्हरी प्रोसेस कुठली वापरताय, याच्यावर तुमच्या कंपनीतून निघणाऱ्या वेस्ट प्रोडक्टची क्वालिटी, दर्जा, कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला काय आहे तर कळेल. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. सपोज यू हॅव अ ॲक्वेरियम, राईट? एम आय ऑडिबल? हा सर. Yes, sir. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, आपण त्यामध्ये माती टाकली, गळू केलं आणि त्याच्यामध्ये मासा सोडला, आणि दुसरं काय केलं, नुसतं पाणी घेतलं आणि मासा सोडला, आणि दोन्हीच्या वर आपण पॅराफिन किंवा आपण पॅराफिन ऑइल टाकलं. राईट? बघा मी काय म्हणतोय, लक्षात घ्या. द वन ॲक्वेरियम टँक हॅज मड and one has clear water with fish and with second one is mud with fish. So in which aquarium pot the biological oxidation demand is more? सर ज्या वॉटरवरती जे ऑइल ऑइल नसणार आहे ना, ते 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 जास्त ऑक्सिजन कंझ्युम करणार. ऑइल नसणार, बरोबर, करेक्ट. म्हणजे काय हो, देर इज अ लेस रोल ऑफ ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन, आहे की नाही? हा. एकदा ऑइलवर तुमची टाकलं, सॉरी टँकवर एकदा ऑइल टाकलं की बाहेरचं ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन मिळणार नाही त्याला. मग अशा कमी बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन डिमांड असलेल्या पाण्यामध्ये बायोलॉजिकल तुमचे काय म्हणू तुम्हाला, लिव्हिंग थिंग्स सापडतील, जास्त सापडतील, कमी सापडतील? कमी सापडतील सर. ॲक्वॅटिक्स ॲनिमल्स, फ्लोरा, फाउना कमी सापडेल, ठीक नाही? Yes. हम्म. हा, म्हणजे आपल्याला बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन डिमांड वाढवला पाहिजे का कमी केला पाहिजे? वाढवला पाहिजे की नाही? हा सर. हो. नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स द डिमांड. येस. सो डिमांड त्याची जास्त असण्यासाठी आपल्याला त्यातलं मड, सॉलिड पार्टिकल, अनवॉन्टेड गोष्टी आपल्याला त्यातल्या रिमूव्ह कराव्या लागतील. बरोबर. And this is nothing but what? Treatment. येस. We have to make our waste water into the best water. Either best म्हणण्यापेक्षा आपण ते ऍटलीस्ट ते एन्व्हायरमेंटला हजार्डस नसावं इथपर्यंत तरी त्याला आपण घेऊन जाऊ शकतो. कळते का? हा सर. So the water is highly polluted and it contain high BOD, COD and AOX, right? Adsorbable organic halides, lignin and other product of wood. है ना? हे काय झाले त्याचं characteristics? What are the characteristics of wastewater coming from the paper industry? 1 mark question. So more than 95% of the filter and fiber are insoluble.
इन पेपर प्रोडक्शन, हा राईट. सोल्युबल हो असतील तर मग ते पेपर प्रोडक्शन झालं नसतं, आहे की नाही. हो बरोबर. बेसिकली इट इज अ स्टार्च, लिग्निन, लिग्नोसेल्युलोज, कळते का. हो सो इन युअर दिस टेबल in front of you there is one table in which they included fundamental processes, effluent काय तयार होतं आणि what type of pollution load is there, कशा प्रकारचं पोल्युशन त्याच्यामध्ये सापडतंय हे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. वरदराज कुंभार आहे. वरदराज, बोला की सर. हॅलो. काय रे मधून आणून जाता येत काय प्रकार आहे. हाय की सर. ते नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे बाहेरच पडते डायरेक्ट इथनं. अच्छा पण नाही, मी बर लेफ्ट नाही चालू तरी हाय ते. बर बर. कुंभार हा सर आहे मी. भोसले कुठे गेला. भोसले नाही माहित सर, आला कुठे नाही वाटतं. चलेगा जाने दो, ठीक है, कम टू द ठीक आहे. पॉइंट. सो व्हॉट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, समजा बार्कर बिअरिंग कुलिंग वॉटर, बघा बार्कर म्हणजे काय, तुमचा ओंडका घ्या, एक लाकडाचा ओंडका घ्या, त्याच्यावर काय बार्क आहे, साल म्हणू आपण त्याला, साल. तर हे बाहेरच्या भागावर बाहेरचं आवरण आहे ना. मला सांगा, तुमच्या स्किनवर टेम्परेचर जास्त असेल का आतल्या बॉडीमध्ये जनरली. आतल्या बॉडीमध्ये. म्हणजे नाक कान गार लागतात हो आणि जनरली. आतून जाताय चांगलं. इंडर आपण त्याला काय म्हणू बायोलॉजिकल भाषेमध्ये, इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस आणि मेझोडम, बरोबर का. हा सर. एंडोडम, एक्टोडम आणि मेझोडम. सो बाहेरचं आवरण हे जनरली थंड, तसंच आहे बार्क हा जनरली काय करतो, दे हॅव अ कुलिंग वॉटर, दे बिअरिंग कुलिंग वॉटर, आहे की नाही. आणि जो पल्प तुमचा समजा तयार होते, पल्प तो कुठल्या प्रोसेसनं आपण पल्प तयार केला होता. फॉर एक्झाम्पल क्राफ्ट येते का लक्षात. हे काय इथेच बघितले, क्राफ्ट पल्प दिसतोय का. अरे दिसतोय का राजांनो. हो सर दिसतोय. हो सर. तर हा जो क्राफ्ट जो आहे, त्यांना आपण काय करतोय, क्राफ्ट प्रोसेसिंग न पल्पिंग तयार करतोय. मग त्यामध्ये काय होतंय, व्हाईट लिकर तयार होते. त्याच्यामध्ये व्हाईट लिकर आहे, ब्लॅक लिकर आहे की नाही. सो हे काय त्याच्यामधलं कलरफुल प्रोडक्ट, अनवॉन्टेड गोष्टी सुद्धा त्याच्यामध्ये मिळतात. त्यामुळे त्याचा बीओडी, सीओडी, त्याचं टॉक्सिसिटी वगैरे, दे हॅव पोल्युशन लोड मोर इन दिस केमिकल प्रोसेस. कुठलं इफ्लुएंट तयार होतंय, वॉश वॉटर तयार होतंय, ब्लिचिंग मग करत असताना पाणी तयार होतंय, व्हाईट वॉटर तयार होतंय पेपर मशीन मध्ये, क्लीन करताना अजून वेस्ट वॉटर तयार होतंय. म्हणजे ही काय आहेत, while doing the processing regarding recovery of your paper, these are the effluent, these are the characteristics of effluent. कुठले characteristic, barker bearing cooling water, white liquor, black liquor, bleaching plant wash water, waste water, हे सगळं काय आहे त्या प्रकारचं COD वगैरे राहणार. त्याचा काय म्हणतो मला इम्प्युरिटी जास्त राहणार, ऍडिटिव्ह त्याच्यामध्ये जास्त सापडणार, कोरेसिव्ह प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये जास्त सापडणार. दे कंटेन मोर कलर. दीज आर द पेपर industry. Answer is whatever we explained in this previous slide.
These are the type of effluent. These are the pollutant present in the pollutant present at the time of washing and I say carbon. हॅलो. Am I audible, ma'am? सर आवाज ब्रेक होतोय. हाँ मग तेच विचारतोय मी. ठीक आहे. Now it is okay. I hope it is okay. येस सर. हा सर. Okay, fine. So आता पिंग करताय म्हणजे काय करताय? तुम्ही केमिकल त्याच्यामध्ये टाकताय, डायजेशन करताय, तुम्ही पल्प तयार करताय, पल्प वॉशिंग करताय, पल्प ब्लिचिंग करताय, पल्प मध्ये टाकताय, त्याच्यामध्ये केमिकल्स टाकून रिकव्हरी करताय आणि वेगवेगळ्या कलरचे पेपर, वेगवेगळ्या पीएचचे पेपर, थोडक्यामध्ये काय जर द प्रोसेसेस डन ॲट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेपर म्हणजे chipping, digestion, pulping, washing, again bleaching, again washing, again that pulp pulp is put it in the machine and they make a thin layer size of काय म्हणतो type of paper. Going the number but the remaining just त्यामध्ये काय होतं चिपिंगच्या वेळेस पीएच बघा तुमचा कमी आहे, डायजेशनला पीएच वाढलाय, वॉशिंगच्या वेळेस पीएच वाढलाय, ब्लिचिंगच्या वेळेस पुन्हा अजून मशीनच्या वेळेस कमी आलाय, केमिकल रिकव्हरीला पण तसंच ॲव्हरेज आहे. म्हणजे काय होतंय एक गोष्ट क्लिअर झाली की वेगवेगळ्या प्रोसेसमध्ये तुमचा पीएच डेफिनेटली वाढणार कारण तिथले असणार लागणारे केमिकल, पाणी, डायल्युशन, डेन्सिटी, कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी जास्त आहे त्यानुसार पीएच सुद्धा कमी जास्त मध्ये असतो बघा. आणि सीओडीचा जर तुम्ही विचार केला तर सीओडी आणि बीओडी दोन्हीही तुमचा एमसीक्यू विचारतील. in as far as characteristics of wastewater is concerned, in digester house at what flow है, पल्पिंग है, वॉशिंग है, ब्लीचिंग है, एखादं अनम्यूट ठेवा रे. सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. त्यासाठी तुम्ही हॅलो? सांगते बाळांनो एखादं कोणाच तरी अनम्यूट ठेवा म्हणजे मला कळेल. हॅलो. हॅलो सर.
हॅलो, आता येतोय का? हा सर येतोय आवाज आता. हॅलो. हॅलो. सरांना रेंज नाही बहुतेक, सर लेफ्ट झाले. रिजॉइन. Okay to all. हा सर. हा सर. Now it can. हॅलो. Visualize. नाही सर, कट होतोय परत आवाज. का? हा सर स्क्रीन दिसते पण तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. The caption is visible to all. Captions are visible to नाही all. सर. Yes. Okay, fine. Then concentrate over there. Okay, fine. So as we know that the paper industry require more energy, more input, it is more laborious, they require more machines and so on. So in order to minimize the water requirement, there are a numbers of standard optimization and protocols are there. So in order to पाणी कमी वापरलं तरी पेपर तयार होतो का, मग कुठली प्रोसेस आहे का? ऍक्च्युअली काय आहे, तुम्ही जर त्याला जर तुम्ही डायल्युटेड करत गेला तर whatever amount, whatever toxic products are present there, they are soluble in the water. So definitely the water requirement is more. So in India, pulp and paper industry is an energy intensive industry due to lack of technology. So our problem is technology. So less technology, more toxicity, and economically it is not good for us. So pulp paper industry consume 3% of all the country's energy. 3% देशातली एनर्जी ही पेपर इंडस्ट्रीला जाते. लक्षात घ्या, 3% टोटल पैकी, आणि टोटल इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या एनर्जी पैकी 7% एवढी एनर्जी फक्त पेपर इंडस्ट्रीला लागते. एम आय ऑडिबल टू ऑल? हा सर. Yes, sir. ठीक आहे. सो हिअर ह्या गोष्टी तुम्हाला काय काय दाखवतात? दे रिप्रेझेंट दॅट व्हॉट दे रिप्रेझेंट. हिअर वी कॅन अंडरस्टँड दॅट too much energy required for the production of, oh yes, right, Vishnu?
पेपर. हा, भारतामध्ये आपल्या टेक्नॉलॉजीचा आपला प्रॉब्लेम आहेच, बट ॲट द सेम टाइम आपली रिक्वायरमेंट पण जास्त आहे, आपली पॉप्युलेशन जास्त असल्यामुळे रिक्वायरमेंट जास्त आहे. दुसरं आपल्याला फक्त आणि इंडस्ट्री लागत असेल तर ती 7% लागते. म्हणजे यातनं एक गोष्ट काय आपल्याला लक्षात येईल, we have to produce a technology, we have to design a technology in a such a way that we require less energy. हा सर. If we require less energy, then we can utilize the same energy for other purposes. Is it right? हा सर. इथं आपण कमीत कमी एनर्जी वापरून कसं काय आपला पेपर तयार करू शकतो, हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे. ठीक आहे. आता कोणत्या प्रकारचं तुम्हाला मटेरियल बनवायचे त्यानुसार तुम्ही टेक्नॉलॉजी वापरताय, त्यानुसार तुम्हाला एनर्जी लागणार आहे. आणि आपल्याकडे कसं आहे, आपल्याकडे कोळसा हा जनरली आपण इलेक्ट्रिसिटीसाठी वापरतोय. त्यानंतर औष्णिक ऊर्जा आहे, तुमचं थर्मल पॉवर आहे, तुमचं हायडल पॉवर आहे, तुमचं सोलार पॉवर आहे. दीज आर द म्हणजे रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल सोर्सेस जनरली वी यूज फॉर production of electricity, है कि नहीं? And these types of energy we use for production of paper. So either you produce more electricity, or you develop your technology in such a way that they use less energy for the production of paper. कळलं? हा सर. हे आपलं कितीपर्यंत असणार आहे हा लेक्चर? 10:30 पर्यंत. ठीक आहे, चलो फाईन. आत्ता बघा तुमच्या समोर सगळ्यात व्यवस्थित पॅटर्न वाईज प्रत्येक स्टेप्स तुम्हाला दिलेली आहे बघा. मग अशी म्हटलं की कटिंग किंवा त्याला आपण काय म्हणलं चॉपिंग, त्यामध्ये क्लिनिंग, नंतर डायजेस्टर, मग ते काही वोलाटाईल सॉल्व्हंट असतील, केमिकल असेल तर ते उडवून टाकायचे, इव्हॅपोरेशन, मग ते वॉशिंग करायचं, अनवॉन्टेड रिमूव्ह करायचं, परत ब्लिचिंग करायचं, मग केमिकल रिकव्हरी आली, स्टॉक प्रिपरेशन आलं, मशीन आली, डी रिॲक्टर आला, युटिलिटीज आल्या, लागणारे इलेक्ट्रिसिटी आली सगळ्याला. हो का नाही? हा सर. ऐकू येते? हा सर, येते. कळतंय? हो. पाटील, हो सर. मिस सावंत, हो सर. मिस्टर शिंदे. स्क्रीनच फक्त दिसत नाहीये. हा, आता काही स्क्रीन अशा आहेत, काही इमेजेस असतील, काही चार्ट्स असतील, तर तुम्हाला ते ब्लर दिसतील किंवा काही वेळ दिसणार नाहीत, है ना? तुम्ही त्यावेळेस मला लिंक पाठवायला सांगा, मी तर पाठवेनच, पण तुम्ही थोडंसं रिमाइंड करा, तो तुम्ही मग मोकळ्या वेळेमध्ये ते बघू शकता. ठीक आहे? ठीक आहे. हा सर. आता पण आपण लाकूड घेतल्यानंतर पहिलं काम काय असलं, आपलं काम काय असेल? क्लिनिंग, दुसरं कटिंग, डायजेस्टर वापरा, इव्हॅपोरेशन करा, वॉशिंग करा, परत चांगला भाग स्क्रीन करा, तो ब्लीच करा, केमिकल ते वापरा, मशीनमध्ये घाला, डी रिॲक्टरला जावा, परत मग युटिलिटीज, आणि यामध्ये लागणारी एनर्जी
सगळ्यात जास्त एनर्जी तुम्हाला कुठं लागते मला सांगा. येस, साधं गणित आहे. म्हणजे डोळे झाकून कोणी सांगेल की त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला एनर्जी कुठं लागते लक्षात घ्या. जिथं जिथं मेकॅनिकल प्रोसेस सॉरी मॅन्युअल प्रोसेस आहे तिथं एनर्जी कमी लागणार. मशीन आली, वॉशिंग बिशिंग तुम्ही करू शकता, पण जिथं जिथं मशीन येणार ना, मशीन जिथं जिथं काम करणार तिथं तिथं तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कमी लागणार का जास्त लागणार. जास्त जास्त लागणार. लागणार. हा, तसंच इथं पण आहे. 465 ते 475 एवढं किलोवॅट काय म्हणतो मी त्याला, तुम्हाला युनिट सांगता येणार नाही KWH, पण एवढं पर टन पेपर तुम्हाला करायचं असेल, एवढा ते पेपर तयार करायचा असेल, त्यामधली मॅक्सिमम एनर्जी तुमची पेपर मशीनला जाणार. MCQ. एक सेकंड ना. ओके, ठीक आहे. तर आता आपण काय काय पॉइंट्स बघितले. पाणी जास्त लागतंय, एनर्जी पण जास्त लागतीये, आणि जनरली आपण लाकूडच वापरतोय, म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस वापरतोय. लक्षात घ्या. ऐकू येते का रे? हा सर. हो सर. पाणी भरपूर लागतंय, मनुष्यबळ लागतंय, एनर्जी लागते, सगळं लागतंय. यामध्ये आपण काय वापरू शकतो? टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करू शकतो. एवढं आपल्या हातामध्ये आहे ना. आणि हे झालं तो प्रोडक्शनचा भाग. पण आपलं ट्रीटमेंटची आपल्याला घेणं नाही या पॉईंटचा जनरली विचार केला तर. सो वॉटर सोर्स डायग्राम मेथड दिस इज यूज टू डिफरंट सिच्युएशन सच ॲज रियूज विथ मल्टिपल वॉटर रिसोर्सेस, रियूज विथ वॉटर लॉसेस. आता बघा, आपण प्रोसेसिंगच्या वेळेस, ट्रीटमेंटच्या वेळेस, किंवा प्रोसेसिंग किंवा ट्रीटमेंट दोन्हीच्या वेळेस आपल्याला पाणी लागतंय. एकदा वॉशिंगला पाणी घेतलं तर आपण लगेच सोडून द्यायचं का पाणी ते बाहेर? नाही सर, परत ते रियूज करणार आपण. हा, म्हणजे असं काहीतरी तुम्ही रिप्लाय दिला म्हणजे ते लेक्चर 2 प्रश्न होईल. नाही तर मग काय ते मी बडबड करणार आहे, निघून जाणार, याला काय अर्थ नाही. ठीक आहे. So, reuse of water, recycling of water, recycling the various process. म्हणजे आपल्याला डबल ट्रिपल म्हणा, म्हणा किंवा प्रोसेस वाईज आपल्याला हे वॉटर डायग्राम, सोर्स डायग्राम शुड डिझाईन. जेणेकरून तुमचं पाणी वाचेल, प्रोसेस पण कम्प्लीट होतील, रिसायकलिंग पण करता येईल, आणि तुमचा रियूजचा किंवा फ्लो रेट तुमचं काय होईल, कॉन्स्टंट आहे. आणि फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ वेरियस फॉर द मॅनेजमेंट इट इज गुड. While if you provide such facilities to that industry, then definitely the consumption of water, wastage of water become less. Correct? Correct or not? हो सर. Okay. Yes, sir. हा, म्हणजे प्रोसेसिंग करताना म्हणजे 10 रुपयाचं तुमचं प्रोडक्ट निघालंय
आणि प्रोसेसिंगला 20 रुपये चाललेत, चालेल का? नाही सर. नाही सर. मग हे क्रायटेरिया कशाचा बेस आहे आपला सगळा प्रोसेसिंगचा, ट्रीटमेंटचा? काय सर? जो आपलं ट्रीटमेंट आपण देणार आहे कुठल्याही इफ्लुएंटला, हा. so the criteria, the treatment is based on which factors? First, n numbers of factors are there, no? हो सर. Either use biological things, chemical things, maximum electricity, less electricity, more worker, more machine, less machine. काय काय क्रायटेरिया असू शकतो? इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स, अजून काय असू शकतो? कोणत्या क्रायटेरियाच्या आधारावर आपण एखाद्या इफ्लुएंटला ट्रीटमेंट देणार असं मी विचारतो. लेस कॉस्ट सर. काय क्रायटेरिया असावा एखादा आपण विच कॅन सेव्ह आवर कॉस्ट, एनर्जी, टाइम. व्हेरी व्हेरी गुड. अजून परवडलं पाहिजे ना कंपनीला. हा सर. वातावरणामध्ये होऊ नये, लागावी, मनुष्यबळ वेस्ट प्रोडक्ट आणि प्रोडक्टची कॉस्ट आणि वेस्ट ह्यांचं रिलेशन साधावं, असे एकंदरीत सगळे मुद्दे आहेत. बरोबर हो का? हो की नाही? हा सर. This much point should be covered while इफ्लुएंट ट्रीटमेंट. give you okay. लागणार, you use advanced techniques, then definitely there is a minimization of use of water, है ना, and so on. आणि हे बघावं. So for doing this, they standardize some protocols. They prepare some protocol. They check some protocol, and out of that 1 to 10, they use one of them. See, which is a mathematical algorithm based, say, काय म्हणतो, परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स आर देअर. तर त्यातला कुठला आपल्याला जास्त कामाचा आहे त्यांनी इथं दिलेला आहे. कॉन्सन्ट्रेशन पोल्युटंटचं किती आहे, वॉटर फ्लो रेट किती आहे, आणि ह्या दोघांमधलं रिलेशन कसं असू शकतं किंवा कुठलं चांगलं आहे आणि मग कुठलं वापरायचं, हे अल्गोरिदम बेस सगळं मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे, एक्सप्रेशन्स आहेत की ज्याच्यावरून तुम्ही त्यातलं जे आपल्याला इझिली आहे, जे मास एक्सचेंज व्यवस्थित करतंय, जे मिनिमाइज वॉटर, वेस्ट वॉटर काय म्हणतात, मिनिमाइज वॉटर, कमीत कमी कसं पाणी लागेल ते बघतंय, इफ्लुएंट कमीत कमी डायल्यूट कसं होईल ते बघतंय, कंटामिनेट कसे रिमूव्ह होता येईल ते बघतंय, आहे की नाही, फ्लो रेट कसा सुधारावा ते बघतंय, आउटफ्लो कसं सुधारावं ते बघतंय, आता बीओडी सीओडी सगळं मेंटेन कसं राहील हे बघतंय, पल्पिंगच्या वेळेस काय प्रॉब्लेम होईल, वॉशिंगच्या वेळेस काय प्रॉब्लेम होईल, ब्लिचिंगच्या वेळेस काय होईल, मशीनमध्ये लागताना काय होईल, हे सगळा विचार करून त्यांनी काय केलंय, देअर एक्सपेरिमेंट, देअर डिझाईन. हॅलो.
आवाज येत नाही का? येतोय सर. सर तुम्ही मगाशी ना एका स्क्रीन मध्ये तुमच्या सीओडी बीओडी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटसाठी आणि तिसरी एक कुठली तरी ट्रीटमेंट होती सर, ती कोणती हो? TSS टोटल टोटल सेडिमेंटेशन त्याचं काय म्हणतो त्याला? TSS ना? हा TSS का? नाही नाही, वेगळीच होती कुठली तरी. एक सेकंड हा. हा आता कोणाचं लेक्चर आहे? आता नाही सर, आता दुपारी आहे. बरं ठीक आहे. मी दुपारी कोणाचं आहे? काय अजून सांगितलेलं नाही. हॅलो आवाजच येत नाही. आपण डिस्कस करू त्याबद्दल, ठीक आहे. हा सर, हा सर, इथं आहे इथं. कुठे गेली? AOX ही. हा टोटल अब्सॉर्बेबल हॅलाइड्स. हा हा आपण त्याविषयी बोलू आपण पुढच्या लेक्चरला, ठीक आहे. हा सर, ठीक आहे. किती वाजता लेक्चर आहे? विषय हो. किती वाजता लेक्चर आहे दुपारी? अगं ती राजकुमारला विचारायला सांगितलंय ना गुरु मॅडमनी. कोणाला राज विचारायचं? विचारायचं कोणाला? अगं राहू दे उद्या विचार. ए नको विचारू. तेच की सांगतील की सर, हा ग्रुपवर सांगतील की सर असलं तर, है ना. बरं थांबा तुम्ही जॉईन नको, मी विचारते, सांगते तुम्हाला ग्रुपवर असलं तर. बरं एक राजे 2ला कोणी सांगितलं तुला? अगं ते मॅडम बोलल्या की मगाशी. काय माहिती. आम्ही काय ऐकलं. मोबाईल डेटा राहिलाय का कुणाचा? वायफाय घ्या बसून सगळ्यांनी आणि कॉलेजकडून घ्या पैसे रिचार्जला. पैसे भरलेले रिटर्न घेऊ आता. ते 10,000 रिटर्न घ्या रे, फी ऍडमिशन घेतलेली. नाही तर पुढची भरायची नाही. पुढची भरायलाच नाही लागणार आता. कॉलेजला यायच्या जायच्या खर्चापेक्षा हा खर्च लय मोठा झालाय. चालतंय, चला बाय. हो, बाय बाय.